Everybody knows about the stained glass, right? Half open, and somebody says it is fully closed. It is so. It's the perception of the person, right? Life is not the way we think it would be. When you are told that you have 1 hour to live, what exactly you want to do? Just remember, in that 1 hour, you're not going to ask about, okay, can I survive or not? You're just going to think about, I want to say sorry to him. I want to just go and patch up with him. So, there was a research which he shared with us, Rajuji shared with us, with the cancer patients. It's not the death which is scary. It's patching up with the others which is actually making them to believe that, okay, this is a terminal illness, I have to patch up with everybody. He also gave a very important information how when you are scared, what happens and what you need. So Rajuji was a average student when he was in the school, and there was a teacher by name Miss Banerjee, and she was a Hindi teacher. She was such a, like even today he remembers, when he was a child, he remembers that the Hindi teacher came, sat with him and prepared him for the elocution. So, मतलब एक चीज भी हम स्केयर होने से, कोई गुरु अगर हमारे साथ में होता है, कोई भगवंत हमारे साथ में होता है, तो हमको कितना प्रेरणा मिलती है to become what we are scared of and come out of the scare. He always says, don't be remorseful. If you are remorseful, पश्चाताप करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. Take that step. So you have to take that step. उसमें उन्होंने एक एम्प्लॉई जो मुस्लिम बॉस था उसका एग्जाम्पल लिया था उन्होंने. मुस्लिम्स यूजुअली गो टू हज. उनको बोलो कि पर्यूषण पर्व के टाइम पे मुझे अगर छुट्टी चाहिए या मुझे कुछ भी अगर धर्म ध्यान का टाइम करना है और उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो आपके लिए जैसे हज का इंपॉर्टेंस है वैसे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है. Similarly, he gave the example of COVID. COVID has taught a lot of things to us, right? So, anybody remembers here what the patient and the doctor story he gave? Stand up on the bench. Perfect. And you know what is the amount? What was the amount? No, it is the importance is just because it was such a trivial matter. Just 10,000 रुपए का डिफरेंस की वजह से दोनों भाइयों के बीच में अनबन हो गई, बातचीत बंद हो गई. और उसके बाद जब डॉक्टर उसको बचाने के लिए बोल रहा था तो डॉक्टर आपके पास फ़ोन है, मेरे भाई से बात करना है. और डॉक्टर उसको बचाएगा कि फ़ोन देगा कि क्या करेगा. देखो मतलब यू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच द कोविड हैज टॉट फॉर ऑल ऑफ अस. संवत्सरी का मतलब सम वत्स अरी, धर्म, चाइल्ड एंड एनिमी. जितना माँ बच्चे पे प्यार करती है उतना ही हम लोग अगर दुश्मन से भी प्यार करें तो दुनिया में कोई अनबन ही नहीं रहेगी. अभी का नहीं तो कभी का नहीं. सिर्फ प्रेम 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 बांटो, प्रेम करो. Give and seek forgiveness. He also gave an example of a lady who was very confident that she has not done anything wrong in her life. And after attending the Dhyan session, after a few days, when she was going through the Smaran, she remembers that when she was a child, she had stolen an eraser rubber from her side student, a neighbor student, and then she realized and cries. So forgiveness, samdabha. Again, what he told us is the same. So we did cover on that day about Shamapana, Chintan, Swachanti. He also showed the video of Pujya Gurudev Rakesh Bhai talking about Pratikraman. What is it? Simple, cleansing, erase. Take out the negative emotions, bitterness. Find the root cause for anything. Then he also discussed about the Vedana. जो जावे वो मेरा नहीं, जो मेरा वो जावे नहीं. Then जुगुत्सा, धिक्कार, झूरना,
passion. The other day, he was discussing about the chapter Prarthana, and this was very interesting because how much we need satsang, how much we need bhakti, how much we need guru in our life. He really gave some 5 sutras of Pratyakshani, he said, where Mission Raghunath, what we were discussing about it, Gam Padya Vina Agam. Gam means Guru Gam. Guru Vina Shastra hi Shastra. Granth becomes Granthi, which is knots. Swachand, ego. It needs bhakti to kill your ego. If you have doubts, again bhakti will clarify those doubts. Ati Parinam, you will become over Jnani if you don't have satsang and bhakti and guru. Dham and Ahankar. The Dham means split personality. Satsang vina dhyan becomes tarang. You go on the wrong track. As you all know, when you go to swim, first time you need a coach. So he gave an example why coach is required in everybody's life. And dhyan, what is dhyan? A lot of us believe the first response is dhyan is concentration. But dhyan is not concentration. Dhyan is witness. Sant vina antani vatma antanathi. Again, sant is important in everybody's life. Lok sant to lokagra. Lokagra means moksha. You need guru. He also explained about heart problem, his own stunt when he had got it done. You need a cardiologist. You can't do it yourself. An expert is required in that particular field for every one of us. Rag Dvesh Vin is jinn. And who follows jinn is jail. So finally, enough is enough. Pratyakshani. So today is going to talk about belief. That is the subject. So thank you very much. Ichchami Dukram, Samarthana. જય જીવેન્દ્ર બધાને. પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વનો અંતિમ પડાવ. પણ ભલે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વનો અંતિમ પડાવ હોય, પણ આપણા નવા જીવનની શરૂઆત આજથી થાય છે. અને શેનાથી થાય છે? તો કે બધા જ અકાઉન્ટ્સ ક્લોઝ કરી
અને ક્ષમા કરો. હવે એવી રીતે નથી લેવાનું કે હવે અકાઉન્ટ બધા જે ક્લોઝ કરવાનું કાલથી પાછું નવું સ્ટાર્ટ કરવાનું, એવો મિનિંગ નથી આવે. તો લેટ અસ જસ્ટ ગો થ્રુ અવર જર્ની ઓફ ધ મોર્નિંગ સત્સંગ્સ. સવારના આપણે શું ટોપિક હતો? પરિભ્રમણના પ્રત્યાખ્યાન. સો વોટ ઇઝ પ્રત્યાખ્યાન? પ્રત્યાખ્યાન મીન્સ રિઝોલ્વ. જેમ મેં કીધું ને, ઇનફ ઇઝ ઇનફ. વેન યુ ડિસાઇડ ધીસ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રત્યાખ્યાન. હવે હું આ ભૂલ નહીં કરું. એટલે ત્રણ વસ્તુ છે. એક છે પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ એટલે આપણે રિવાઇન્ડ કરી આપણા લાઈફને જોઈ જવું. પ્રતિક્રમણ પછી શું આવે? પશ્ચાતાપ. પશ્ચાતાપ થાય, આપણને દુઃખ થાય કે આપણે કેમ આવી ભૂલો કરી. એન્ડ ત્યાં પણ અટકી નથી જવાનું, એક સંવેગ લાવવાનો, એક ફોર્સ લાવવાનો છે કે નાવ આઈ રિઝોલ્વ, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ રિપીટ ધીસ મિસ્ટેક્સ અગેન. એવી રીતે આ પરિભ્રમણના પ્રત્યાખ્યાનનો પત્ર છે, પત્રાંક 128. અને એમાં આપણે જોયું હતું સ્ટાર્ટ શેનાથી થયું હતું? તો કે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે છે જે ક્ષમાપનાનો છે. જો આખી યાત્રા આપણે જોઈને તો કૃપાઓદયે બતાવ્યું કે પહેલા 10 ડુ પ્રતિક્રમણ, ગો બિહાઇન્ડ, ચિંતા ના કરો કેવા કેવા આપણે દોષો કર્યા છે, કેટલા લોકો સાથે આપણે ક્રોધ કર્યો હોય, કેટલા સાથે આપણે લોભ કર્યો હોય, કોઈની સાથે માયા કરી હોય, કપટ કર્યું હોય. અને વિચાર કરો કે જો સીતાજીને એક આવું આળ નાખ્યું તો એને કેટલા વર્ષો સુધી ભોગવવું પડ્યું. इवन लाइक बहुत जन कहते हैं ना कि हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आई एम गुड टू एवरीवन, स्टिल व्हाई पीपल डोंट बिहेव नाइसली विथ मी? इट इज नॉट अबाउट नाउ, इट इज अबाउट द पास्ट. ये अभी का नहीं है, ये कभी का है. सो इन पास्ट आई वॉज बैड, सो नाउ वी डिसाइड. सो बहुत जन कहते हैं ना कि अभी बहुत हो गया, अभी अपन अच्छे रहे ना तो सब लोग ने अपने साथ बहुत फायदा उठाया, ये किया. अभी हम बताएंगे. ईट का जवाब बोलो पत्थर से. आप तो सिर्फ ईट में ही रहते हो, ईट का जवाब ईट से नहीं पत्थर से देते हैं. अने when you have guru in life, he teaches us ईट का जवाब फूल से. क्योंकि पास्ट में कभी मैंने ईट फेंकी रही, क्यारेक में ईट फेंकी हશે तो આજે મારી સામે ઈટ આવે છે, હવે હું પાછું સામે પથ્થર ફેંકીશ તો નેક્સ્ટ શું આવશે? This cycle will go on. So what should I do? कि I like being appreciated, I like good behavior of people with me, I should give that. And without any expectation, you just go on giving. In fact, in giving you will enjoy. I have experienced कि instead of seeing कि who is smiling at me and who is not smiling, उसका जब हिसाब किताब रखने का पूरा दिन, and you go into that mode of keeping the records. तुषार सिर्फ सुबह से एक ही बार स्माइल किया है क्या? So instead, if I just go on being smiling, I'm enjoying myself. दुनिया का क्या देख रही है? So this is very very important. तो પરિભ્રમણની ચિંતાઓનો એનાથી આપણને શું થયું? પરિભ્રમણની વેદના જાગે. ઓ કેટલા રાગ કર્યા કે એવો કલ્પિત હતો અને આઈ એમ જસ્ટ રિપીટિંગ અગેન એન્ડ અગેન ધ સેમ મિસ્ટેક્સ. અથવા તો દ્વેષ કર્યો અને એના જ ઘરે જન્મવું પડ્યું. એટલે હવે ડોન્ટ આસ્ક એનીવન मेरा भाई ऐसा मेरे साथ क्यों करता है, આ મારી સાથે કેમ આમ કરે છે, આને કેમ મારી સાથે આમ કર્યું. પૂર્વે જે દ્વેષ કર્યો હતો ને એ અત્યારે પાછો આવે છે, રાઈટ? સો એની અંદર શું જાગે છે? વેદના જાગે છે. વેદનામાંથી શું જાગ્યું? જૂર્ણા મીન્સ વોટ? એક પેશન, આઈ વોન્ટ ટુ કમ આઉટ ઓફ ધીસ. અને કેવી જૂર્ણા કેટલી છે ને, આપણે કેટલો પેશનેટ છે ને, વી કમ ટુ નો ઓન how many difficulties that person faces, still he doesn't leave his goal. So we call him passionate, right? એવી ત્યાં કીધું ને, ગમે તે હો, ગમે તેટલા દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલા પરીક્ષા સહન કરો અને મૃત્યુ આવો તો પણ આ છોડશું નહીં. સો ધીસ વોઝ ધ જૂર્ણા પાર્ટ. એના પછી શું આવ્યું? પ્રાર્થના. અને પ્રાર્થનામાં કેવું કર્યું કે શું માગવું એ આપણને ક્લિયર કરી આપ્યું. મને સ્વભાવવૃત્તિ ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી નથી જોઈ. અમુક સમય સુધી
નિર્વિકલ્પ એટલે મને શૂન્ય સિવાય કાંઈ નથી જોતું. જો શૂન્ય ન મળે તો સંત સિવાય કાંઈ નથી જોતું. જો સંત ન મળે તો સત્સંગ વિના કાંઈ નથી જોતું. જો સત્સંગ ન મળતો હોય તો આર્યાચરણ એટલે વ્રત પચખાડ ને હું આઈ રિમેન ઇન ગુડ કન્ડક્ટ એ ન હોય તો જીવ ભક્તિમાં અતિ શુદ્ધ ભાવે લીનતા. જો આપણે ગઈકાલે કેવી મજા આવી આમાં કનેક્ટ થયા તો કેટલી વાર અમે લોકો જોતા હતા ઓલું છોરું અમે તો તમાર એ ચાલ્યા જ કરે. that ધૂન goes on and on. Why? કારણ કે આપણે એમાં જોડાયા હતા. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ. અને પછી શું કીધું કે જો આ ન હોય તો કોઈ માગવાની પણ ઈચ્છા નથી. સો આ એ પ્રાર્થનાનો પોર્ટલ કે પરિભ્રમણની હવે કેવી પ્રાર્થના થાય છે કે મને આ આપો. પછી પ્રત્યાખ્યાન આવ્યા અને એમાં આ 5 સૂત્ર ગમ પડ્યા વિના આગળ અનંતકારક છે, સત્સંગ વિના ધ્યાન તરંગરૂપ છે, સંત વિના અંતની પાતમાં અંત પમાતો નથી, લોક સંજ્ઞાએ લોકાગ્રે જવા. લોકાગ્ર મીન્સ the topmost part. લોકનો અગ્ર topmost is સિદ્ધશિલા. લોક સંજ્ઞા લોકો શું કહેશે? So you are stuck here. સપોઝ હું ડિસાઇડ કરું કે નહીં મારે પાર્ટ ટાઈમ જોબ કરો છે, આઈ વિલ ડુ માય સ્પિરિચ્યુઅલ સાધના, આઈ વિલ ગો હાફ ડે જોબ ઓનલી, આઈ વિલ સર્ચ ફોર ધેટ. તરત કોઈ કહેશે અરે શું ગાંડો થઈ ગયો? તરત હવે લોકો શું કહેશે, મને શું જરૂર છે કે નથી એ મારે જોવાનું. અને આઈ ટેલ યુ, આપણે હું શું છે વર્ષો પહેલાં મને વાત કરી હતી. હી વોઝ અ CEO ઓફ અ બિગ બેંક અને બહુ જ એમને એટલું ધ્યાન સત્સંગ બધું કરવાનું મન થાય, પણ હી બીંગ અ CEO ઓબ્વિયસલી એ કે અમારે છુટ્ટી વૂટી તો છોડો, ડેઝ જ ન હોય, ડે એન્ડ નાઇટ પણ ન હોય. રાત્રે કોઈકનો ફોન આવે ને મારે તો આઈ હેવ ટુ એન્શ્યોર દેટ ધ થિંગ હેપન્સ. દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ પેડ ફોર. સો બહુ સરસ એને એક વાત કરી. પછી આપણે કીધું ને પ્રાર્થના કરે, એટલે મેં એમને કીધું તમે પ્રાર્થના કરો, ભાવના કરો. આપણે જે ભાવશું અને ભગવાન તો કલ્પવૃક્ષ છે, સાચા હૃદયની પ્રાર્થના હોય. યુ નો વોટ, હી ગોટ job offer in which he had to go at 12 o'clock till 6 o'clock. સો એમની જે વર્ષોથી ઈચ્છા હતી ને કે મોર્નિંગ સવારના ધ્યાન કરું, પછી યોગા કરું, પછી હું સરસ રીતે ભક્તિ કરી શકું, 1-2 કલાક સ્વાધ્યાય કરી શકું, એવરીથિંગ વોઝ પોસિબલ. ધ ઓનલી થિંગ વોઝ કે એની જે પે હતો એના કરતાં થોડા ઓછા મળતા હતા. બટ હી ટુક ધ સ્ટેપ. આજથી 10 વર્ષ પહેલાં હી ટુક ધીસ સ્ટેપ. હી thoroughly enjoyed doing all these things. અને યુ નો વોટ, કે આપણે તો ભગવાન પાસે ખાલી માગીએ, ભગવાન કેવું આપણું માલામાલ કરી દે છે કે મેં તો એને કીધું કે હું 6 કલાક કામ કરીશ, બરાબર છે? તો કે મારો બોસ વોઝ સો હેપી વિથ માય વર્ક. હી સેડ યુ કમ ઇન્ટુ ધ ઓફિસ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે કેટલા કલાક તું કામ કર, આઈ એમ હેપી વિથ યોર વર્ક. મારા ટાર્ગેટ્સ રીચ થવા જોઈએ. યુ વર્ક 1 hour, યુ વર્ક 2 hours, વોટ એવર ઇઝ યોર વિશ. એ કે હું 1-2 કલાકની અંદર આઈ એમ ફિનિશિંગ ઓલ ધ વર્ક, બાય 2 o'clock આઈ એમ ડન. આઈ નો વોટ, 2 to 4 આઈ એમ ડુઈંગ SRLC સેવા. એટલે કે નાવ આઈ એમ થિંકિંગ કે આઈ એમ વર્કિંગ ફોર 2 hours, આઈ એમ ડુઈંગ સાધના ઇન ધ મોર્નિંગ and the whole afternoon, evening I am doing seva. અને to that point કે અત્યારે એ વ્યક્તિ he is heading one of the biggest department of ashram, totally retired. મેં વચમાં મેં કીધું શું તું તો બહુ ચિંતા કરતો હતો ને, કે બધું આપણે એક વાત નક્કી કરીએ ને ભગવાન બધું ધ્યાન રાખે છે. I am sorted and I am happy. પણ he took that step. કારણ કે when he decided ને કે એ 15 વર્ષ પહેલાં એને 50 લાખનો પે સ્કેલ હતો, એટલે ત્યારે 50 લાખ એટલે કેટલી મોટી વાત કહેવાય. તો કે આઈ ડિસાઇડેડ હાઉ મચ આઈ નીડ ટુ ઇટ. આઈ આસ્ક માય ફેમિલી સાથે બેઠા, બધાને વાત કરી, દીકરાઓને કીધી કે યોર એજ્યુકેશન ઇઝ ટેકન કેર ઓફ, એટલું મારી પાસે છે. વાઈફને કીધું કે તારી કેટલી જરૂરિયાત છે. વાઈફે ફૂલ સપોર્ટ કર્યો કે ઇફ વી ડોન્ટ ટેક સ્ટેપ નાઉ ધેન વોટ. અને અત્યારે ગુરુદેવનો એટલો રાજીવો છે. પણ વેન આઈ ગો બેકવર્ડ્સ આઈ સી 20 years પહેલાં એને ભાવના અંદરમાં નથી કરી, એને સંકલ્પ કર્યો લોક સંજ્ઞાએ લોકાગ્રે જવાતું નથી.
યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ. બરાબર છે કે? સો અને લોક ત્યાગ વિના વૈરાગ્ય યથાયોગ પામતો. સમ ઘટાડવો પડશે. આઈ વોન્ટ ટુ બી વિથ એવરીવન, એન્જોય લાઈફ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઓલ્સો. બધું જ નહીં થઈ શકે તો ફાઇન, આઈ નીડ ટુ રિડ્યુસ. ભલે હું કહું છું ટોટલ કટ ઓફ ન કરો, તો કેન બી રિડ્યુસ. એ રીતે આપણાની વાત કરી. અને પછી કેટલું પરિભ્રમણ કરાયું તો કરાયું. હવેના પ્રત્યાખ્યાન લઈએ છીએ આપણે બધા. સો પ્રત્યાખ્યાન લેવું એટલે શું? રિઝોલ્વ કરવો. શું રિઝોલ્વ કરવું? કે હવે રાગ દ્વેષ કરવા ઇનફ ઇઝ ઇનફ. બહુ રાગ કર્યો, બહુ દ્વેષ કર્યો હવે. અને ધીસ ઇઝ ધ ડે. એટલે જસ્ટ ઇમેજિન આ પત્ર કેટલો એપ્ટ છે. ટુડે વી આર મેકિંગ અ રિઝોલ્વ ઇનફ ઇઝ. હવે એટેચમેન્ટ નથી કરવું. એટલે મને એક જણે યંગસ્ટરે મને એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો. એના હજી મેરેજ થવાના બાકી છે. તો એ મને કહે કે જો હું અત્યારથી જ એમ કહું કે ડોન્ટ હેવ રાગ, ડોન્ટ હેવ દ્વેષ, તો શું થશે? કે હાઉ ડુ યુ ફિટ ધીસ? એટલે રાગ કરવાની ના પાડી છે. રાગ મીન્સ અટેચમેન્ટ. પ્રેમની ના નથી પાડી. અને પ્રેમ મીન્સ પ્યોર લવ. સો વોટ ડઝ પ્યોર લવ મીન? વિધાઉટ એક્સપેક્ટેશન. અને એનું રૂટ કોઝ શું છે? પોઝેસિવનેસ. So give that person that freedom. In fact, if you love purely, no, your life will be beautiful. Even the married life will be beautiful. And it's a pure love without expectation. You are just giving. There is no expectation. There is no possessiveness. અને લોકોને છે ને તકલીફ ત્યારે જ થાય છે when we want other person to behave, think, talk according to my wish. Give that person that space. That is true love. બરાબર છે? સો આ રીતે વાત કરી. આપણે ત્યાં એન્ડ કર્યું હતું. તો આપણે નક્કી કર્યું હતું કે આજે આપણે એનું જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે which we kept reserved for today. કારણ કે આજે સંવત્સરી છે. એટલે અહીંયા આવ્યું ને ધર્મેચ્છક ભાઈઓ. પ્રથમ સંવત્સરી. સંવત્સરીનો મિનિંગ શું છે? સમ વત્સ અરે. સમ મીન્સ વોટ? ઇક્વલ. Vats means what? Child. Ari means what? Enemy. So enemy પ્રત્યે કેવો પ્રેમ આવવો જોઈએ? જેવો પોતાના દીકરા પ્રત્યે આવે એવો પ્રેમ enemy પ્રત્યે આવે. અર્થાત both feel equal. There is no difference between your child and the enemy. So this becomes સંવત્સરી. આજે દિવસ છે. બરાબર? તો પ્રથમ સંવત્સરીને એ દિવસ પર્યંત સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારે તમારો. See now Param Upadev is saying this to એમના શિષ્યો. બરાબર ને? તમારો અવિનય. અવિનય means what? Disrespect. વાહ. અશાકના એટલે એનું દિલ દુભાવ્યું હોય. આપણે કહીએ ને કે મૂર્તિ હોય અને એનું જો ખંડિત થઈ જાય, બ્રેક થઈ જાય, અથવા તો આપણી ન ખાપડ ભગવાનને લાગી ગયો, તો આપણે શું કહીએ? અશાકના થઈ ગઈ ભગવાન. કેવું છે? આપણે કેટલા વ્યક્તિઓને હર્ટ કર્યો હશે, એમના દિલને દુભાવ્યું હશે. એવું લાગ્યું છે કે આપણે એમની આઘાતના કરીએ, એમના અંદરમાં રહેલા ભગવાનને મેં ખંડિત કર્યા, એમને દુભાવ્યા. એટલે જ કીધું છે બધામાં ભગવાન આત્માને જો. ઇનફેક્ટ અત્યારે પણ તમને જે વ્યક્તિ લાગતું કે મારી સાથે ખોટું, એની અંદર ભગવાન જો. એ જોશો ને કે આવું મેં એની સાથે બિહેવ કર્યું. સો આવી રીતે અવિનય, અશાતના અને અસમાધિ. વોટ અ બ્યુટીફુલ વર્ડ. સી તમારી છોકરા પાસેથી હોમવર્ક કરાવું છું, એ લોકો ભણે એવું કરવું હતું, પણ એ પ્રોસેસની અંદર તમે કેટલું ટોર્ચર કરી નાખ્યું એમને એવું વિચાર્યું છે તમે? ટોર્ચર એન્ડ ધેટ પેઇન ધેટ પર્સન. તમે બોસ છો, તમારા સપોર્ટિવ પાસે તમારે કામ કરાવવાનું છે, એન્ડ યુ કેપ્ટ અ ગન પોઈન્ટ. એવું છે ને, આ ડેડલાઇન છે, આ છે. સો યુ નીડ ટુ ગેટ વર્ક ડન. બટ એ જીવને કેટલું પ્રેશર, કેટલું સ્ટ્રેસ, કેટલું ફ્રસ્ટ્રેશન. એન્ડ જસ્ટ ઇમેજિન ધ ચેઇન રિએક્શન્સ યુ ક્રિએટેડ. કારણ કે એનો ગુસ્સો એની વાઇફ પર જશે ને કાઢશે, કોઈ બીજા ઉપર કાઢશે, કોઈને બીજા ઉપર શાઉટ કરશે, because that person is now in pain. So what should we do? Leave the job? No. Today is the day. ચલો. એન્ડ યુ નો વોટ, સમટાઈમ્સ યુ નો કે તમારી નીચે જે કામ કરે છે
એની કેપેસિટી વધારે છે, નોટ ગિવિંગ 100%, or you want that person to come out of the comfort zone and make him increase his efficiency. You agree with me? How many of people agree with me? Yes, આવું થાય તમારા ઘરમાં તમે પણ કોઈ માણસને કામ કહેવાનું કરતા છો, તમારા ઘરે કામ કરતી હોય તો તમે કહેશો કે ફાસ્ટ કર, જલ્દી કર, આટલું લેટ ન કરાય. So it's fine. But just find out how did you do it? Could you have been better? And ચલો એક ટાર્ગેટ પત્યા પછી did you convince that person કે this is not because, કારણ કે તમે બોસ છો, તમને લાગે કે માથા પર ચડી જશે. એક જણે બહુ સરસ કીધું, દેટ પર્સન આપણા મુમુક્ષુ છે, યુકેના છે. સો એને મને એટલી સુપર વાત કીધી ને, સી હાઉ વેન યુ અપ્લાય ધીસ જૈન પ્રિન્સિપલ્સ ઇન યોર લાઈફ, હાઉ બ્યુટિફુલ દે આર. એને શું કર્યું, એને પ્રોબ્લેમ શું હતો કે he was into the HR department, કે કોઈ એવા ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતો કે he has to correct people. એ લોકોની મિસ્ટેક્સ બતાવવાની કે તમે આ ધીસ યુ ડીડ રોંગ, તમારે આટલું તો આપવું જ જોઈએ, આ કરવું જોઈએ. So always there is a friction, and everybody used to look at him with frustration. Yeah, એટલું હેરાન કરશે ને આપણને. You know what he did? He called one by one. See, બધાની સાથે તમે ટેકલ નહીં કરી શકો અને રોંગ મેસેજ જશે. એક એક નહીં, પર્સનલી બોલાવ્યો. પછી મને કે એને કે he explained with an example કે પોલિયોનું ઇન્જેક્શન લેવું પડે. ખબર છે ને પોલિયોનું અહીંયા આપણે નાનપણમાં વી ટેક અ જેબ, એ સર તો કે હા, એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો, બોસને અચાનક શું થઈ ગયું, પોલિયોની વાત કરે છે. વોટ હેપન્સ ઇફ યુ ડોન્ટ ટેક? ઇટ્સ ફોર સેફટી, because in future if I get that, મને જો એ બીમારી થાય, I may lose my leg or any part of my body, I may lose it and I can be permanently handicapped and it will be a big loss. પણ હવે એ આપવામાં દુખે ને, does it pain today? It pains. And then if it's a child, he will cry also, no? Yes or no? He will cry also. બરાબર છે? And he will bang his hands and legs also. Yes or no? So yes, but then we should not do this, no? See, the child is crying, no? So we should not do this, no? So confused થઈ ગયું કે આ બોસને શું થઈ ગયું છે? No sir, it is required, it is good for the child. Though it is not liking it, it is good for the child and it's good for his future. બરાબર કે? Then he explained his part. You see, whenever I call you, I show your mistakes, I tell you that you have to perform better, I pressurize you. You know what? It's like that jab. It's better for you. Why? Because if everyone doesn't give their 100%, our company will not work. There is tough competition. Tomorrow we may lose orders, we may lose our jobs also. Would you like that? Oh, of course not. What would be the repercussion? Think about it. તો કે મારા છોકરાના એજ્યુકેશનનું શું થશે, મારા હેલ્થનું. Understand this. It is my job to give you this jab every week. And I am doing it for the good of the whole company. I have no personal grudge for you. See, means the આંખમાં આંખ મળાવીને કહેવાનું કે I don't. But if you don't perform, and you know what, I am paid for that. I am into that pressure that I have to get this work done from you. So એને પણ સમજાય કે મારો બોસ કે મારા ઉપર મારી પર દુશ્મની નથી કાઢતો. Does it make sense? If it makes sense, put your hand up. So I'll come to know whether I am talking of this. કાં તો હું એમ કહીશ ને, ક્ષમા માગો, તમે જશો આજે પગે લાગશો તમારા સબઓર્ડિનેટને. હલો એ કલ સે बहुत ऑर्डर मत छोड़ना, समझा ना? You understand? That from tomorrow don't give me deadlines. No, that is not the point. It will not work like that. But you have to convince that person. But definitely the way I dealt it, મેં જે રીતે કર્યું કાર્ય, તો એ બરોબર નહોતું. I could have been better. અથવા તો see, sometimes I was strict, I was harsh also. But when that person performed nicely, did I appreciate? Did I smile at that person? Or when that I know that person is in some difficult times, did I support him? એની ફેમિલીમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, ચલો કોઈ માંદું છે અને છૂટી લીધી,
છુટ્ટી પતી ગયા પછી આવે ઘરે અને બોલાવીને પૂછ્યું કેમ છે બધું ઘરે બરોબર છે કે નહીં? સી દેટ ઇમોશનલ કનેક્ટ ઇઝ નોટ ધેર. વી આર very professional and we forget the spiritual side, and same happens with house also. કોઈ તમારા વાઈફ આખો દિવસ કામ કરતા હોય, ઘર સાચવતા હોય, તમે મારી ચાલો મને બહુ ઓલવેઝ યુ ટોક અબાઉટ યોર સ્ટોરીઝ ઓનલી. એટલે આ લોકોએ બસ બીજું કાંઈ નહીં, તમને બસ તમારી છાતાનો વિચાર કરવાનો, તમને આ જોઈએ, તમે ચા આપો, તમને આ આપો, તમને એમનો બહુ સ્ટ્રેસ છે, મેં હેરાન નહીં કરો, ના નહીં કરો. પણ એમની પણ લાઈફ છે, એમણે પણ કમિટ કર્યું છે. સો being so, see how beautiful Jainism is. It's being sensitive એકબીજા પ્રત્યે. શું? Sensitive. And this is the પર્વ. સો આ કેટલું સરસ. અને કૃપાળુદેવ અહીંયા કૃપાળુદેવના બે ગુણ બહુ સ્ટ્રોંગ દેખાય છે. When he is asking for forgiveness, તો એક ભગવાનની આજ્ઞા છે, ભગવાને કીધું છે કે ક્ષમા માંગવાની. પછી he is not saying that I am guru and these are my shishyas, so why should I ask? And we have seen this in Gurudev also. Tears in his eyes. નહીં ભાઈ સાહેબ મેં કીધું કે સાહેબ તમારે આપણે શું કહેવાનું, તમારા થકી તો મેં આજે અહીંયા છે, તમે અમારી ક્ષમા માંગો, તમે હાથ જોડો. તો કે ના, તમારું ભલું કરવામાં પણ, તમારું ભલું કરવામાં, તમારું ભલું થાય એના માટે પણ મારા રોલની અંદર, ગુરુના રોલની અંદર મેં જે એક્શન્સ લીધા હોય એનાથી અણસમજણથી તમે લોકોએ મનથી દુઃખી થયા હો, તો એ દુઃખ માટે પણ હું ક્ષમા બોલું. He is doing good for us. He is being strict with us, or say he is giving me some punishment. Punishment તો બોલાય જ નહીં, મને પ્રાયશ્ચિત આપી મને સુધારવા માટે. તો એમાં પણ મારા માઇન્ડને દુઃખ થયું, મને જે તકલીફ પડી એની ક્ષમા ગુરુમાં. This is કૃપા કે તો ભગવાનની આજ્ઞા છે. અને બીજું, મારાથી વડીલો હોય તો એની ક્ષમા માંગવી જોઈએ. એજમાં શું આપણે કરીએ છીએ? Husband may be wrong, he may be whatever, XYZ, જાલિમ. ઘણા લોકો જાલિમ કેમ છો તમે, શું કરો, શું બોલો, ઓલવેઝ દબડાવતા જોઈએ છે મારા હસબન્ડ મને. Can you ask for forgiveness? You are always right. He was only wrong. But still, because તમે મારા કરતા મોટા છો. તો આ જોયું. સો ધીસ વોઝ વેરી, અને એટલી સરસ વાત કરી. અસમાધિ એટલે કોઈને પણ સમાધિ માટે, અસમાધિ માટે વી ટુક ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ. તો મારા મન, વચન અને કાયા. સી આપણે શેનું દુઃખ થાય છે ખબર છે? જે કાયા અને વચનમાં થયું હોય એનું દુઃખ થાય છે. કોઈના માટે એકદમ ફ્રસ્ટ્રેશન આવ્યું હોય મગજમાં અને એના માટે એક ખરાબ વિચાર્યું હોય, એનું તો આપણે કોઈ વિચારતા જ નહીં. એટલે મન, વચન, કાયા ના કોઈ પણ અધ્યવસાયથી, એ પરિણામથી. એટલે કેવું છે? કરવું, કરાવવું, અનુમોદવું. સી યુ મે હેવ નોટ ડન ઇટ, યુ મે નોટ હેવ ટોલ્ડ સમવન ટુ ડુ ઇટ. કોઈ અત્યારે એક વોર કરવાનું કીધું છે કે તમે ઇઝરાયલ ને પેલેસ્ટાઇન, તમે યુ ડુ ધીસ, કોઈ કરાયું નથી, પણ અનુમોદન નથી. ધીસ ઇઝ રાઈટ, આવો જ જવાબ આપવો જોઈએ આ લોકોએ. દે શુડ બોમ્બ, દે શુડ ફાઇટ બેક. શું કરીએ છીએ? કરવું, કરાવવું. હવે એની અંદર જેટલી પણ ડેથ્સ થશે ને, આઈ એમ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધેટ. રાઈટ? સો આ રીતે આપણે આ પત્રનો જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે, મન, વચન, કાયા, કરવું, કરાવવું, અનુમોદવું, આવી રીતે કોઈ પણ રીતે મેં કર્યું તો કૃપાદેવ શું કહે છે? પુનઃ ક્ષમાવું છું. પુનઃ એટલે શું? સી ઘણા લોકો મને કહેતા હોય છે, સી we ask for forgiveness but we are not getting that ભાવ. એક વખત કરે તો કદાચ ના આવે તો શું કરવાનું? અને આઈ ટેલ યુ, આપણે ગઈકાલે જે કર્યું ને, લેટર જે લખ્યો ને, એ લેટરની અંદર વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું આપણે કે આઈ એમ હગિંગ ધેટ પર્સન, ઓર એના પગે પડી માફી માંગુ છું. યુ ડુ ધીસ વિઝ્યુલાઇઝેશન 5-10 times and then you confront that person. I'll tell you, you'll be very confident because already 5-10 times you have gone through that process, you have touched that person's feet. So આ હૃદય કેવું બને છે? કોમળ બને છે, સોફ્ટ બને છે. અને એ હૃદયમાં શું આવે છે? તો કે હિંમત આવે છે. Got it? So I want to know
in just 2 minutes you tell me કે we have been doing this ક્ષમાપના right from when we were સમજના થયા ત્યારથી ઇનફેક્ટ સમજતા નહોતા ત્યારે નાના હતા ત્યારે પણ આપણે મમ્મી કહેતા ચલો માફી માંગો મિચ્છામ દુર્ગા બોલો. what are the issues we have been facing? I'll start with one thing કે હું માફ તો કરું છું અત્યારે ખરેખર એ વ્યક્તિની જેને હું ક્ષમાપના પણ કરું છું પણ અગેન when that person comes no that અંદરમાં ઓલું કાંટો તો છે જ. યસ ઓર નો? કેટલાના એક્સપિરિયન્સ થાય? યા આઈ કેન ફોરગીવ બટ આઈ કેનોટ ફોરગેટ. અને ફોરગેટ નથી થતું તો એ જ બતાવે છે કે એક કાંટો છે. બરાબર છે. બીજું એક તકલીફ તમે કહો ચાલો. ईगो इज देयर, अहंकार. हाँ आई नो दिस इज माई ईगो बट वो मेरे से छोटा है और छोटा है तो मैं उससे क्यों माफी मांगू. पॉइंट नंबर 3 कि घणी वखत केवुं थाय કે તમે કહો see you come up with the issues because you know IB style આપણા જે એમ થાય છે પછી પાછી આપણે કરશું કે નહીં કરશું ખબર નથી તો let us come with that IB style નો કારણ કે I want to give you a very practical approach today મેં તમને પહેલા જ કીધું પણ એની પહેલા if you are clear with the problems you can relate to it. he should come first એટલે ઈગોમાં જશે બરાબર છે એને પહેલા માગી જાય પછી હું માગીશ પછી બીજું યસ If that person repeats, because he person has મારું એક રિલેશન છે I am forgiving, હા but if that person repeats the same thing, because એનો nature change નથી થયો, યસ so when I judge, એ past ના mistake plus આ add થઈને I am again going back. હા એટલે આપણે જશું તો એ વ્યક્તિ તો પાછો એ રિપીટ કરવાનો જ છે બોલ why should I okay anything else We do it for irrelevant people who we have never hurt also. इसे Formality. प्रतिक्रमण आज होगा फिर आप भेटोगे किसी को अरे अपन ने कहा बकुल पैसे तो શું પ્રોબ્લેમ છે આમ હા આમ તો મળતા તો છે ને આખા વર્ષોમાં આજે શું ધેર ઇરેલેવન્ટ પીપલ સાથે આપણે બહુ ઉર્મિઓ નીકળે પણ જેની સાથે એની સાથે કરતા એનીથિંગ એલ્સ सो आइदर यू ऑल आर वितराग आपको मेरे प्रणाम कि आप ऐसी दशा को पा गए हो ये सब प्रॉब्लम कम यस મને મારો દોસ્ત જ ન દેખાય એટલે મને માફી માંગવાનો ખ્યાલ જ ના આવે. हाँ હું રોંગ છું જ નહીં તો હું શું કામ માફી માંગુ એનીથિંગ એલ્સ I'll give you a different perspective between personal and work life. हाँ On the personal side, I'm probably very comfortable हाँ because I can just walk away or give in. On the work side, you need to survive, and sometimes you have behaviors that you incur to survive yes because it's competitive industry, especially like mine. right And right then you reflect and you go like, oh my God, after listening to because either you or me in Ah. our jobs. yeah So you have to be 3 steps ahead to read the situation and then to do things that may not concur with what you're talking. So you mitigate it. yeah So it's a conflict. yeah so if you ask for forgiveness what happens what is the difficulty you face No, I'm always asking for forgiveness. oh very On the good work side, oh yes right? Personal life, more incredible. yeah yeah Makes sense. સી આપણને છે ને ડર એક એવો હોય છે કે હું માફી માંગીશ ને તો સામેવાળો ચડી જશે મારા ઉપર એ પણ મગજમાં હોય છે કે પછી શું છે કે એક તો એની મિસ્ટેક હતી આપણે સોરી કીધું પછી શું કહે છે જો મેં કીધું તમારી જ મિસ્ટેક યુ ઓનલી ઓલવેઝ રોંગ યુ ઓનલી આસ્ક ફોર ફોરગિવનેસ યુ ઓનલી કેમ ટુ મી નો દેટ ઇઝ અ પ્રૂફ કે યુ આર ઓનલી ધ રોંગ એટલે એક વાર વી યુઝ મિસયુઝ માય આસ્કિંગ ફોર ફોરગિવનેસ. In work life, many times we come to a situation where in a part of your duty, you might upset your juniors Yeah. and there's nothing you can do about it. Is it so you can do nothing about it? Then, see, your heart should be soft. You are enacting your role. That you said no, it's a part of your duty. તો ડ્યુટી તરીકે તમે પાર્ટ તમારો કરો પણ અંદરમાં કેવું હોય કોમળ અંતકરણ હોય યુ ફીલ બેડ અબાઉટ ધેટ પર્સન તમે એની રાત્રે ક્ષમા માંગો વી ટોક્ડ અબાઉટ ધેટ ઇમોશનલ બેગેજ રિલીઝિંગ બિફોર યુ ગો ટુ સ્લીપ સો ધોઝ ફ્યુ પર્સન્સ whom you are interacting and just I am doing as my duty please don't take me wrong મને તારા માટે વત્સ જેવો પ્રેમ છે I love you I forgive you
એમ કરીને એટલીસ્ટ યુ કેન સેન્ડ ગુડ વાઇબ્રેશન્સ ટુ ધેટ પર્સન. એન્ડ યુ forgiveness is all about not the other person, it is all about you, what you do and how you feel. So one of the, yes, Forgiveness should get conveyed to the person, or you can just ask for forgiveness within. you see, this is all very, you have to be very very practical in these places, je યોગ્ય છે, because you know what, sometimes you know what happens, you know that person is going to take this wrongly, or that person may react very very badly. બરાબર છે, જે મેં કીધું કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડ The છે. way you convey the message. Exactly. And it may, you know, backfire and it may create more mess. એવું પણ બની શકે. બરાબર છે? તો શું કરવું? વિઝ્યુલાઇઝ કરીને ભગવાન પાસે, ભગવાનની સાક્ષી, ગુરુ પાસે આલોચના કરીને કે મેં આવું કરવાની સાથે મેં ખોટું કર્યું હતું, આ કર્યું. સો બેઝિકલી યુ ગેટ યોર સેલ્ફ ક્લેન્સ. That inner work should happen. That is most important. And ગઈકાલે આપણે કીધું ને કે યુ આસ્ક ફોર સ્ટ્રેન્થ, અને એ સ્ટ્રેન્થ માગીને તમે શું કરો, યુ પ્રિપેર યોરસેલ્ફ. એન્ડ ઇફ યુ ફીલ રાઈટ, it will be not taken wrongly, ખોટો ઓલો નહીં પડે, તો you can approach that person. But you have to properly judge શું યોગ્ય છે. કારણ ઘણી વખત મેં જોયું છે કે એ વ્યક્તિનો કુકર છે ને ગુસ્સો 4 ગણો થઈ જાય, કારણ કે એને બહુ દ્વેષ છે, તમને નથી. હવે તમે સોરી બોલાવશો ને એટલે એટલો બધો ગુસ્સો થઈ જશે એવું તમને લાગતું હોય, તો ધેન ઇટ ઇઝ ફાઇન. ભગવાન પાસે, ગુરુ પાસે વિઝ્યુલાઇઝ, આપણે આ વિઝ્યુલાઇઝેશન છે ને એટલું સરસ છે. અને મેં તો એક એક્સપેરિમેન્ટ પણ કર્યો હતો. એની અંદર એવી રીતે છે કે દિવસમાં, સી આ થોડું ડિફિકલ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ છે, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ, યુ કેન ડુ ઇટ, એન્ડ આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ, ઇટ ગિવ્સ રિઝલ્ટ. દિવસમાં 300 વખત એ વ્યક્તિને યાદ કરવાનું અને 300 વખત ફોરગીવ કરવાનું. અહીંયા યાદ કરે, I forgive you and I forgive myself. I forgive myself also. Otherwise what happens, you go into depression. આખી દુનિયામાં હું જ ખોટો છું, મારું જ પ્રોબ્લેમ ના. આ કર્મના ઉદયના કારણે ઘટના બની. I forgive you and I forgive myself. I tell you, એટલા સરસ vibrations will go to that person. And I was surprised, without me going to ask for, I had decided કે હું 1 મહિના પછી માંગીશ, but let me do this perfectly first. Let me feel that forgiveness first. You know what? પેલા વ્યક્તિએ સામેથી વાત કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. And I was surprised that person was not talking to me. And what happened? Vibrations work. You send your vibrations. You be pure. You be forgiving. અને પછી if your role is that, જેમ તમે તમારો રોલ એવો છે તો રોલ પ્રમાણે તમે કરો, પણ તમારું પરિણામ કેવા હતા. I talked about that UK person. Once convey that, this is my job, this is your job. We don't have any personal grudges. We are friends. But I have to do my role, you have to do your role. If you don't do your role properly, and if I don't do my role properly, we both will lose jobs. Make sense? You have anything in that, let me know. Okay, this is the best time where we can really put this into practice. How do you forgive yourself? By accepting that you are not perfect. You are not Keval man. You are in the process. You are work in progress. I just add that, I think good point, because we all make mistakes. So then you reflect. Experience counts. You reflect, should have done this better, should have done this better. And, fine, experience comes. And then listening to yourself, you try to balance. That's Perfect. And listening changes our belief system. That is my topic today. કારણ કે કેટલા લોકો મને એમ કહે કે અમને કર્મ થિયરી સમજાય છે. ગુરુદેવે 2 વર્ડ આપેલા, તમારી સાથે જે થાય છે ને એ એક્ઝેક્ટ અને પરફેક્ટ. બોલો એક વખત. મારી સાથે થાય છે. કેવા સરસ છો, મને બોધ આપી દેશો કે ભાઈ તમે તમારા જીવનમાં ઉતારો. છેક સિંગાપોર સુધી આવવાની જરૂર નથી. કમ ઓન, મારી સાથે જે જીવનમાં થાય છે એ પેલા એક્ઝેક્ટ બોલ, એક્ઝેક્ટ છે, પરફેક્ટ છે. હજી કેટલા બોલ્યા નથી. તુષાર, મારી સાથે, યુ વોન્ટ ટુ ગુજરાતી, નો, ધીસ ઇઝ યોર ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ.
મારી સાથે means with me મારી સાથે જે થાય છે whatever is happening is exact and perfect. Wow. That's why we wrote that letter. That person was rude to you. એને તમારા પૈસા ખાઈ લીધા, એને તમારા ઉપર બ્લેમ કર્યું. What did we write afterwards? Whatever you did, actually I started that. મેં કર્યું તું ગયા ભાવની અંદર અને એનું આ તમે તમે કેવા છો નિર્દોષ છો. યુ આર અ પોસ્ટમેન. ચલો પાછું એક વખત બોલશો પ્રતિક હું બોલું. હા પ્રિય સર મારી સાથે જે થાય છે એ એક્ઝેક્ટ છે અને પરફેક્ટ છે. એક્ઝામ્પલ Okay, just 2 nights back, so I had a long night of work. Hmm. I realized that when I was a junior, I probably was not that responsible with my managers. So on that night when I was looking for my team, who was awake, let's figure this out. so કામ કરવું તું આ તારા જુનિયર્સ નું કરવું કોને પડ્યું તારે. So what was this? Exact and perfect. Yeah. બરાબર ને? Why exact and perfect? Because you are not perfect in getting it all done. ના previous life નહીં, previous days નો પણ. See, sometimes very good point. See, you are not perfect in performing your while by answer મળ્યો. જો એને નો perfect રોલ કર્યો કે for example you know juniors have not done properly, તો ત્યારે ચેક કર્યું હોત, you go and check yourself. Sometimes you have not checked it, તો એકદમ પરીક્ષણના મૂડમાં હતો, સત્સંગ કરતો હતો, તે કાઉન્ટર ચેક કર્યું નહીં, પિરિયોડિક ચેક કર્યું કે નહીં, whether they have done it properly and you did, એવું કંઈક હતું? Yes, the laziness part in the Manonidra was carelessness there. So you are how it makes sense. So don't say કર્મનું, you didn't do your duty properly. અને એ કર્યા છતાં પણ then they didn't do it properly. Then you say okay, whatever happened to me is exact and perfect. It is because of my past. Thank you. સારું થયું ઊભો કરીને તને પૂછી લીધું અને તને તો એમ જ લાગે કે આ બધા મારી રીતે એક્ઝેક્ટ એન્ડ પરફેક્ટ જ છે, બધા મારી રીતે ખોટું જ કરે છે. હા યસ So let's not forget your previous one. Anyone with a conscience હા comes back to your previous station where your mind is messed up. Gujarati mind. હા But સમજી whatever ગયો. it is, your mind, if it's messed up, you will not rest. Yes, and you have to introspect for that. તો હવે આ જે છે ને, do we all accept this કે everything happens to me is exact and perfect? Yes. હા, જે રીતે મોઢું ચલાવે ને જરાક જમવામાં આજે મોડા આવશે ને, જો આજે તો ઉપવાસ છે બરાબર, પણ ટાઈમ પર ના આવે લોકો ત્યારે આવું થાય છે આપણને એક્ઝેક્ટ ને પરફેક્ટ છે. So today we'll do this practical. This is a wonderful exercise where if your belief system is perfect, no, everything will be perfect. You will automatically તમને માફ કરી શકશો તમે, કારણ કે તમારી બિલીફ રાઈટ છે કે મારી સાથે જે થાય છે એ એક્ઝેક્ટ એન્ડ પરફેક્ટ છે. યુ નો વોટ, થોટ્સ control everything, right? Our actions, our behavior. You agree? All agree? So let us see one video on thoughts by Puja Gurudev Shri. કેટલું સરસ એમને, અને હું ગમે ત્યારે તમને ક્વેશ્ચન પૂછીશ, સો લિસન પ્રોપરલી. ઓકે, ગુરુદેવનો એક વિડીયો છે કે જેની અંદર હાઉ ટુ બી હેપી હિયર એન્ડ નાવ એની વાત સાહેબે સમજાવી છે. થોડુંક વોલ્યુમ આપજો. With her mother in New York City. Mother was a lady, she was living with her mother in New York City. She was not too old, you can't even say too young. She was not too short also, she was not too tall also. She was not... કોની વાત હતી યાર? ઓ વાહ, શું જાગૃતિ છે બધાને. હા, એટલે મેજોરિટી જગ્યાએ જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું ને they don't remember. But I will say સિંગાપુર લોકોનો અવેરનેસ લેવલ બહુ સારી છે. Go ahead. Beautiful also and not ugly also. એટલે એક સામાન્ય જીવન જીવતી હતી, કશે જોબ કરતી હતી, દરરોજ જાય, પણ એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાઈફ નહોતી એની. એક દિવસ when she was going, ઘરેથી નીકળીને ચાલતી ચાલતી જ્યાં જોબ કરતી ત્યાં જતી હતી, એને જોયું કે એક રસ્તામાં એક નવી હેટની શોપ છે
અને એક હેટ એને કંઈક ગમી એટલે એને માથા પર પહેરી. ફર્સ્ટ ટાઈમ શી સો herself in the mirror and at that time she was feeling happy, so she was smiling and that smiling face was adding to her beauty. She really felt nice, so she decided to buy that hat. બહાર નીકળી ચાલતી ચાલતી જાય છે. she's feeling good. she's passing by a coffee shop. તો પેલા કોફી વાળાએ કીધું you look very beautiful man. એ જ્યાં જોબ કરતી હતી બિલિંગમાં એન્ટર થાય ડોરમેન. he smiled at her. she felt good. પછી એની કેબિનમાં ગઈ તો ત્યાંના આજુબાજુવાળા કે એનો બોસ કંઈક પાસ કરતો હતો એને પણ સ્માઇલ આપી. she felt so nice. she just didn't want to work. she wanted to go home and enjoy. થોડું કામ કરીને નીચે ઉતરી અને એને કેબ માટે હાથ ઊંચો કર્યો. 4-5 કેબ આવી ગઈ અને પછી ઘરે પહોંચે છે. એની માં હતી. બધા કેમ હશે અને સમજી જેવું ગયો. ડોરને અંદર જાય છે એની માં કે you look very beautiful today. And she's so happy કે all because of this hat. એટલે એની માએ કીધું which hat? એટલે એના માથા પર હાથ મૂક્યો તો hat હતી જ નહીં. એના મનમાં hat હતી, એના માથા પર hat નહોતી. અને thinking કે હવે મેં ખરીદી છે, મેં પહેરી હતી અને પછી એને યાદ આવે છે એ પૈસા આપવામાં પૈસા તો આપી દીધા પણ hat લેવાનું ભૂલી ગઈ હતી. પણ એના મનમાં એમ હતી કે મેં hat પહેરી છે and I look very beautiful. hat નહોતી પણ ખાલી hat છે એટલે વિચાર માત્રથી there was a glow on her face, there was a sparkle in her eyes, there was a smile on her face. Thoughts are creating miracles, not hats. It is the thoughts which enslave you. It is the thought which liberates you. Thoughts can create miracle. So instead of changing your circumstances, why don't you change your thoughts? The last message. Instead of changing people around you, circumstances, why don't I change my thoughts? એક સાસુ એવી સાસુ કે વહુ જે કાંઈ પણ બનાવે ને મિસ્ટેક જ કરે. એ કઢી બનાવે કે કંઈક આ બનાવે, આમાં આ નથી ને આમાં થોડુંક મીઠું ઓછું છે ને આમાં થોડુંક ગળ્યું ઓછું છે અને આટલું જ મીઠું નાખ્યું, 2 પાર્ટિકલ નાખ્યા મીઠું. હવે બરાબર, હવે ટેસ્ટ એકદમ. એટલે એ જ પ્રૂવ કરે કે હું બેસ્ટ કુક છું, તારું કોઈ કામમાં ઠેકાણા નથી. પણ યુ નો વોટ, ધ વહુ, હવે આની જગ્યાએ હોય વહુ તો આપણે એમ જ કરીએ કે આ મારી સાસુને છે ને પાણીમાંથી કોરા કાઢવા છે, કાંઈ પણ મિસ્ટેક્સ જ કાઢવી છે ને બીજું કાંઈ શી ઇઝ ચાલો તો કંઈ કેવું છે આજે સમજરી જ આપણે શું કામ ખોટા બધા ડબ્બા ખોલવાના. હા, સો બહુ સરસ કીધું એ. શી વોઝ ઓલવેઝ હેપી. તો કોઈએ કીધું કે યોર સાસુ નેવર ગિવ્સ ક્રેડિટ, યુ આર રિયલી ગુડ કુક અને ઓલવેઝ તારાથી મિસ્ટેક આવે તને ખરાબ ન લાગે? તો કે ન જ લાગે ને, જરા પણ નથી લાગતું. તો કેમ નથી લાગતું? કે શી ઇઝ સો પેશનેટ અબાઉટ મી. તો શી ઇઝ પેશનેટ અબાઉટ યુ? અબાઉટ વોટ? શી વોન્ટ્સ મી ટુ બીકમ તરલા દલાલ. સી, જરા ચેન્જ કરી નાખો એનો એટીટ્યુડ. થોટ્સ મેક યુ, થોટ્સ બ્રેક યુ. હવે થોટ્સના બેઝમાં શું છે ખબર છે? બિલીફ. એટલે આપણે હાઉ ટુ ચેન્જ માય બિલીફ એના ઉપરનું આ સેશન છે. એકદમ શોર્ટમાં લેશું, સરસ છે, બહુ સુપર છે. તો એની પહેલાં તમે કોઈ એક વસ્તુ લખો કે જે તમે એવું બિલીવ કરતા હો કે આઈ કેનોટ ડુ ધીસ. કોઈ પણ એક વસ્તુ, બકુલભાઈ યુ કેનોટ ડુ ઇટ, એવું એક સેન્ટેન્સ તમે લખી નાખો. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને અત્યારે કે ગાઓ, કેન યુ સિંગ? તો રાઈટ, આઈ કેનોટ સિંગ. આઈ કેન સિંગ ઇન બાથરૂમ, આઈ એમ અ ગુડ બાથરૂમ સિંગર. બાથરૂમમાં પણ બાથરૂમ કે લખો, આઈ કેનોટ સિંગ, જાહેરમાં હું સિંગ ન કરી શકું. રાઈટ, યુ કેન રાઇટ એનીથિંગ વિચ યુ ફીલ યુ આર નોટ એબલ ટુ ડુ ઇટ. ઘણાને એવું ને કે આઈ કેનોટ ડાન્સ. લોકો ડાન્સ કરતા આપણે જોશું ગરબા રમતા, પણ કોઈ આપણે આઈ આપ ભી ખેલ નહીં, હમ ગરબા નહીં, હમ મેરા ચાય કા કપ નહીં है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. બરાબર છે? યસ, હેલો, ના એટલે કે લખવાનું કીધું છે. તમે મોબાઈલમાં લખો, ક્યાંય પણ લખો, પણ લખો. તમે જે પેપર ન હોય તો પેપર અપાવશે આ લોકો. કોને પેપર જોઈએ છે? નહીં ને? મોબાઈલમાં લખો છો તો મોબાઈલમાં લખો, ક્યાંય પણ લખો, પણ લખવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર છે? હાઉ મેની ડોન્ટ નો ટુ કુક? હા,
તો જો એ પણ લખી શકે છે કે આઈ કેનોટ કુક. સો ધીસ ઇઝ યોર બિલીફ કે યુ કેનોટ ડુ ધીસ. સો નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ સત્સંગ. આપણે ઘણી વખત હમણાં વાત કરી કે સત્સંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સત્સંગ ઇઝ ફોર ધ રીપ્રોગ્રામિંગ એન્ડ રીચાર્જ. સો આ 7 દિવસ કરી દીધું એટલે ઘણા લોકો એવા ભ્રમમાં રહે છે આપણો ધર્મ થઈ ગયો, કોટા ઇઝ ફિનિશ. આખા વર્ષનું જે હતું ને એ 7 દિવસ સત્સંગ કરી દીધા, આપણું કોટા પૂરું. બરાબર છે? બટ નો, સત્સંગ વિલ રીચાર્જ એન્ડ રીપ્રોગ્રામ યોર બિલીફ્સ. બરાબર છે? સો રશિભાઈ, તમે શું લખ્યું છે? I cannot cook. હા, બરાબર. વિનિશા, તે શું લખ્યું છે? શું? સવારે વહેલું ઉઠાતું નથી. આ એક હોઈ શકે મૂવી. યુ આર નોટ રિટન. હા હા હા, અચ્છા, કેવા જેવું નથી, બધાની વચ્ચે એવું છે. તું આવું નહીં બોલ. કહું છું ને, આ ખરેખર માગી ક્ષેત્રમાં આવી ગયો લાગે છે. હા, જો તું એવું કહેશે ને તો કેટલાને ડિપ્રેશન આવી જશે. Okay, so fine. You may have your partial thing. કોઠારી, જે કોઠારી હોય હાથ ઊંચા કરે. હા, જો હું કોઠારી કહું છું તો ભાઈ આમાં બોલ. બીજાને કહેતા બોલો, તમે શું નથી કહેવું છે? What you cannot do? That means you are not written. આ બેક બેન્ચર્સ નો આ જ પ્રોબ્લેમ છે. અને હું બેક બેન્ચર્સ ને પકડું જ અહીંથી, ઇન ધ પિંક ડ્રેસ, લાલ દુપટ્ટા. હા, તો તે જ પહેરું છું. વી આપ જોડે છે લાલ દુપટ્ટો છે કે? I am not good at expressing sometimes. અચ્છા, આઈ એમ નોટ ગુડ એટ એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન. હું તમને એટલે જ કહું છું, ગીવ યોર 100%. તમે આ બેઠા જ છો ને, તો વિચારો, લખો, then it will relate and it will have fun. Okay, so now we use one word to change this. તમે એટલે જેટલી લખી છે ને એ બધાની આપણે અહીંયા ચેન્જ કરશું. આજ ને આજ, હમણાં. અને યુ નો વોટ, ઇન ધ બેક ઓફ યોર માઇન્ડ જેને લાગતું હોય ને, આઈ કેનોટ ફોરગીવ ધીસ પર્સન, it will help in changing this belief. Right? So first is A. Aware ની અંદર first છે A. What does it stand for? કોઠારી, આ તો લખજો. હા, તો કોકવાર તમને મન થાય તો તમે એને એપ્લાય કરો. એક કે આ બધું ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને મારા વાઈફને આપ્યું છે, બધી નોટ્સ બનાવે છે અને હું કોલેજમાં પણ આ જ કરતો હતો. કોક મારા માટે નોટ્સ લખે, આપણે એની ઝેરોક્સ કરવાની, વાંચવાનું, એક્ઝામ આપવાની. હવે તમે એન્શ્યોર કરજો કે એમને આવડે છે કે નહીં ઘરે જઈને. ઓકે? Okay, so first is acknowledge. You should acknowledge. Be your inner critic. Inner critic. You should be aware of it. Right? How? So, it's like, roots. Roots એટલે મૂળિયા. મૂળિયા એટલે તમે બહાર કાઢો ને પછી ઉગે નહીં. So once you know that this is my belief, or say wrong belief, it won't remain. Wow. When you know that this is my wrong belief, આ ખોટી છું, આ ખોટું છે એટલું તમે સ્વીકાર કરો ને, it won't grow. For example, everything is exact and perfect. I am not accepting this, but this is true. તમે આટલો સ્વીકાર કર્યો ને, it will not grow. It will help you in your work. તમારે જે માફી માંગવી છે ને એની અંદર. સો અત્યારે છે તમે એ માફીનો પણ બાજુમાં રાખજો. એ આજે આખો દિવસ રાખજો તમારા માટે, અપ્લાય કરજો અને સાંજે પ્રતિક્રમણમાં આપણે એને ક્લિયર કરી નાખશું. પણ અત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડ, અત્યારે તો મારે બકુલભાઈને ગવડાવવાના છે, વિનિશાને વહેલી ઉઠાડવાની છે, મોવિલને ગુડ સન બનાવવાનો છે. હા, અને બીજું કોણ હતું? હા, રશિભાઈને કુક બનાવવાના છે. તે પણ કીધું હતું ને, તે પણ એમ કીધું ને, આઈ એમ નોટ અ ગુડ કુક. ના, આને પણ આંગળી ઊંચી કરી હતી તારી બિલીફમાં. તમે તે પણ કરી હતી ને, યુ આર અ કુક, યુ કુક. હા, તને પૂછ્યું છું. I mean, I cook, but I don't know if anyone can eat that. Thank God. you not invited me. Okay, Krishan,
I cannot cook. Okay, ચલો fine. તો હવે તમે આ બધા મગજમાં રાખજો. તો first is what? You be aware of this. Aware of yourself. Okay, this is my belief. And this is my wrong belief. Just be aware of it. Your work starts. Roots will not grow. Second, W, wonder. W stands for? So how will you wonder? I'll tell you, I'll give you a question. Is this 100% true? Is this 100% to ask a question? Vinisha, તારે ફ્લાઇટ પકડવાની હોય સવારે 4 વાગ્યાની, તારે ત્યાં પહોંચવાનું હોય 2 વાગે, હા, તો તું 1:45 ઉઠે છે કે નથી ઉઠતી? યસ ઓર નો? ક્યારેક તું ઉઠી છો કે નહીં? શું કીધું મમ્મી, શું કહે છે? હવે જોજો તમે, હવે જોજો ક્યારેક એવું બન્યું છે કે નહીં કે યુ એટલીસ્ટ વન્સ પણ જો થયું હોય ને તો યુ વન્ડર કે આઈ સેડ કે આઈ કેનોટ ડુ, બટ ક્યારેક તો બન્યું છે. વિનિશા, ક્યારેક તો બન્યું છે કે નહીં? તો મમ્મીને કે મમ્મી યુ ડોન્ટ નો, આઈ એમ ઇન માય રૂમ, આઈ ગેટ અપ, આઈ ડુ ધ્યાન સાધના, ધેન આઈ સ્લીપ. યુ ડોન્ટ નો આઈ હેવ ડન ધ સાધના, રાઈટ ઓર નોટ? બરાબર કે નહીં? કે યુ હેવ ગોટ અપ બાય યોર ઓન સેલ્ફ. એવું બને છે કે નહીં બનતું? જ્યારે ફ્લાઇટ પકડવાની હોય, કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓલું હોય તો આપણે ઉઠ્યા છે કે નથી ઉઠ્યા? તો ધીસ બિલીફ ઇઝ રોંગ. સો વન્ડર અબાઉટ યોર સેલ્ફ. જેટલા લોકોએ હાથ ઊંચો કર્યો છે એ લોકો ક્યારેક પણ કુક માટે, આઈ એમ નોટ અ કુક, આઈ કેનોટ કુક, મેગી બનાવી છે ને? હા, જો આઈ કેન મેક મેગી, રાઈટ ઓર નોટ? સો યુ કેનોટ સે આઈ એમ નોટ અ કુક. ક્યારેક તો બન્યું જ છે કે ભાઈ ગમે એમ કરીને બનાવીને ખાઈ લીધું છે. એવું તો બધાનું હશે કે હાથ ઊંચા કરો. યસ ઓર? કોઈ ભૂખ્યું રહેતું છેલ્લે કાંઈ ના થાય તો બહાર જઈને ખાઈ લેશે, પણ ભૂખ્યો તો નહીં જ રહે, રાઈટ? ઓકે, સો વન્ડર, pause and ask yourself a question. What was the question, Dudley? See, એમાં છે ને ક્લાસમાં છે ને એક છોકરાને પૂછી લેવાનું, જો એને આવડ્યું ને તો આખા ક્લાસને આવડ્યું. આઈ થિંક બધા હોલિડે મોડ પર આવી ગયા લાગે છે. આજે ટુડે ધ લાસ્ટ સેશન, એન્જોય. હવે કાલે તો ક્વેશ્ચન પૂછીશ નહીં ને. What was the question for wonder? Clap for him. Right answer. Is this 100% true? 100% ની વાત છે. Movie. Is this 100% true? No. Everybody will guarantee for this. Maybe you have set up your level bar conversation એટલો તે હાઈ રાખ્યો છે, એટલો રેસ સ્કીન રાખ્યો છે કે જેમ રામ દશરથ માટે હતા એમ હું કેનલ માટે થાઉં. Maybe, yes or no?